So thanks all for joining. Tonight we are going to discuss Reformation and Renaissance together. Reformation and Renaissance together. It's very important to understand or to digest any topic or any word or any term from this subject, history of English language and literature. First condition is to understand the word, then the definition of the word. First of all, understand the word, then the definition of the word. If you can understand the word or the term, then you will easily understand the definition of the word. And if you can understand the definition, you have the full freedom to define a word according to your ability. And this is the result of literature. Why? That's why you read literature. You are different. So you must have this ability that in any situation, in anywhere, in any critical situation, you will define a word that you know and that you understand, that you realize. Okay? So I hope in our previous class you all understood the word Reformation. Why Reformation came? Because of the religious problem, corruption in religion and corruption inside the church by the Pope, mainly the Catholic, Roman Catholic. Okay, and Martin Luther King, by him in 1517, Reformation started, then entered into English in the beginning of the 16th century. 16th century means 1501 to 1600. This 100 years is called 16th century. Okay, this is how you can count centuries. Okay, so Reformation came because of religious problem, and there are two different parties in Christian religion. One is Catholic, another is Protestant. And right now we know who are called Protestant and what is Protestantism, or who are called Catholics and what is Catholicism. Okay, so this is Reformation. Remember, Reformation is a subdivision. It's not a division, but it's a part of a division, or you can say like genre, subgenre. This is actually subdivision, Reformation. In our last class we learned that Reformation started in Germany, and from Germany it came in England in the beginning of 16th century. Now from the beginning of the 16th century to 1660, this 160 years, 1500 and 1660, this 160 years is called Renaissance period. Renaissance is a wide area for the learners, for the students, for any person who is involved or related to English language and literature. This is very important. Renaissance is not only a word, but Renaissance is a spirit. Renaissance is a movement. Renaissance, the English meaning of Renaissance is rebirth, like rethink, remarry, rewrite, like that, rebirth or revival, reestablish, revival or rebirth. This is the English meaning of this word Renaissance. Re means re, naissance means birth or revival, punarjanma. Okay, like something was in the past, but in the middle that was lost by the term of time. Again, the lost spirit has been brought by the scholars and legends. This is actually Renaissance. Renaissance is not a simple word. In honors second year you must know about Renaissance and mainly the impact of Renaissance. The impact of Renaissance on English literature, because our topic is English literature, not the English history. But we know English history a few, but it's not our topic. Our topic is English literature. So what was the impact of Renaissance in English literature, and that is how. This is very important.
Okay, so first of all, we must know about Reformation. Reformation, we learned how Reformation started. Okay, now look at your screen. You will have a screen on your phone. So Reformation movement. Look, Reformation movement was a remarkable incident during Renaissance. This is all about England. এখন যেটা আমি বলবো এগুলো ইংল্যান্ডের যখন রিফরমেশন এসেছিল, ইংল্যান্ডে যখন রিফরমেশন প্রবেশ করে ধর্মীয় বিষয়টা যে মুভমেন্ট, এটা রেনেসান্স পিরিয়ডের মধ্যে চলে আসে। যেহেতু রেনেসান্স পিরিয়ডের ডিউরেশন 1500 সাল থেকে 1660 সাল, তো সেক্ষেত্রে যখন রিফরমেশন শুরু হয় ওটা জার্মানিতে শুরু হয় কঠিনভাবে, সেখান থেকে ধীরে 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 ইংল্যান্ডে চলে আসে। এই জন্য ইংল্যান্ডের যেহেতু সাহিত্য পড়তেছি, ইন দিস কেস উই read Reformation with Renaissance, and we say that Reformation is an influence of Renaissance. Reformation is an influence of Renaissance. Renaissance বাংলায় যদি এইভাবে বলতে চাই, নতুন করে বাঁচতে শেখা, নতুন করে জানতে চাওয়া, নতুন করে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া, ঘর থেকে বাহিরে যাওয়া, ঘর থেকে বাহিরে যাওয়া, কূপের মধ্যে না থাকা। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে যে কোনো বিষয়ে অল্প জেনে খুব কথা বলে, যাদেরকে আমরা বলি যে কূপের ব্যাং। আমরা যাকে ফ্রক বলি, যে ফ্রকটা কূপে থাকে, কূপ অর্থাৎ আমরা আমাদের গ্রামের ভাষায় কুয়া বলে বা চুয়া বলে অনেক সময়, যেখান থেকে পানি উত্তোলন করে। এরকম জায়গাতে যে ব্যাংকগুলো থাকে তার এরিয়াটা কিন্তু খুবই কম থাকে, সীমিত জায়গা, 10 হাত, 8 হাত, 15 হাত বা একটা সার্কেল, এরকম একটা রাউন্ড একটা জায়গা। এখানে সে অনেক কিছু জানে না, পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে সে জানে না। আর যেই ব্যাংককে আমরা বলি যে সমুদ্রের ব্যাংক, যে ব্যাংকটা নদী বা সমুদ্রে থাকে, যে ফ্রকটা, সে কিন্তু সমুদ্রের গভীরতা সম্পর্কে জানে। আমার কথা শুনতে কারো প্রবলেম হচ্ছে বলো? আমি কিন্তু 5G নেটওয়ার্ক দিয়ে চালাচ্ছি ল্যাপটপ। প্রবলেম হচ্ছে? না ভাইয়া, ঠিক আছে। ওকে, তো দেখো, যেই ব্যাংকটা সমুদ্রে বসবাস করে সে কিন্তু অনেক জিনিস সম্পর্কে ধারণা থাকে। সে পৃথিবীর আবহাওয়া বোঝে, অনেক কিছু বোঝে। সে শিপ সম্পর্কে জানে, বোট সম্পর্কে জানে, ট্রলার সম্পর্কে জানে, মানুষের চলাফেরা, বিজনেস সম্পর্কে জানে। কিন্তু যে ব্যাংকটা কূপের মধ্যে থাকে সে তেমন কিছু জানে না। তো রেনেসান্স ইংল্যান্ডে প্রবেশ করার পূর্বে রেনেসান্স একক জিনিসকে শুধু বোঝায় না, রেনেসান্স এমন একটা মানে আত্ম আবেগ বা এমন একটা তোমার আত্মশক্তি যেটা মানুষের হৃদয়ে জেগে ওঠে, যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মনে করো তোমার ঘর ভাঙ্গা আছে, এভাবেই চলছে, গত 100 বছর থেকে এভাবেই চলছে। তুমি ভাবতেছো দিন যাওয়া কথা, রাত যাওয়া কথা, বৃষ্টির পানি ঘরে না পড়লেই হলো, এটা তোমার ভাবনা। এই ক্ষেত্রে তুমি আর ঘর তেমন ঘরের মধ্যে তেমন কোনো কাজ করো না। কিন্তু একটা সময় তোমার বুঝে আসলো যে না, ঘরটাকে একটু স্মার্ট করা যায়, একটু সাজানো যায়, ডেকোরেট করা যায়, ঘরটার একটা স্টাইল করা যায়, সেখানে কিছু পেইন্টিং রাখা যায় বা সেখানে কিছু রাইটিং দেওয়া যায়, ফেমাস কিছু কোটেশন দেওয়া যায় বা কিছু লাইটিনিং করা যায়, কিছু রেড, গ্রিন বা ডিম লাইট, হোয়াইট লাইট, রেড লাইট, এই লাইটগুলো দিয়ে দিয়ে ঘরটাকে সাজানো যায়। একটা লাক্সারিয়াস লাইফ লিড করার একটা প্ল্যান। বা আগে তুমি 100 টাকা ইনকাম করতা, সংসার চলতো, জমা করতা না। তোমার এখন ইচ্ছে সম্পদ বাড়ানোর, প্রচুর সম্পদের তোমার দরকার, তুমি বড়লোক হতে চাও। এটা একটা অংশ। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে রেনেসান্স হচ্ছে তুমি নতুন নতুন নিয়ম একত্রিত করতে চাও বা নতুন কিছু নিয়ম তৈরি করে দেশকে নতুনভাবে সাজাতে চাও, দেশের নিয়মকানুন বাড়াতে চাও, বা পূর্বের কোনো প্রচলিত নিয়ম থাকলে সেটাকে চেঞ্জ করতে চাও। এটা পলিটিক্সের ক্ষেত্রে। সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেটা রেনেসান্স ইন দ্য সোসাইটি, সমাজের মানুষের মধ্যে নতুন কিছু তৈরি করা, স্কুল তৈরি করা, কলেজ তৈরি করা, ইউনিভার্সিটি তৈরি করা, হসপিটাল তৈরি করা, রোড কনস্ট্রাকশনের কাজ করা, তারপরে শপিং মল তৈরি করা, যেগুলো দ্বারা মানুষের উন্নতি হয়, বা রাস্তাগুলোকে পাকা করে দেওয়া, এটা হতে পারে সমাজের ক্ষেত্রে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে রিলিজনের ক্ষেত্রে রেনেসান্স, অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে যে করাপশন আছে, দুর্নীতি আছে, এগুলোকে ভেঙে দিয়ে ধর্ম আসলেই ধর্মগ্রন্থে যেটা বলতেছে, ক্রিশ্চিয়ান রিলিজনের ক্ষেত্রে বাইবেল যা বলতেছে, সেক্ষেত্রে জীবনযাপন করানোর জন্য মানুষকে আগ্রহ দেওয়া। আর একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ঘর থেকে বাহিরে বের হয়ে যাওয়া। যেমন তুমি ভয়াজে চলে যাওয়া, সমুদ্র জার্নিতে চলে যাওয়া। আগের মানুষের ভয় ছিল সমুদ্রে জার্নিতে চলে গেলে সমুদ্রে ঝড় আসবে, স্ট্রম আসবে, শিপ ডুবে যাবে, ফিরে আসতে পারবে না, বেঁচে থাকতে পারবে না, জীবন সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, ঘর থেকে বের হইতো না। তো এই রেনেসান্সের ফলে মানুষের মধ্যে একটা প্রতিভা সৃষ্টি হয়, মানুষ জানতে চায়।
এই মানুষ জানতে চায়, দেখা যায় সমুদ্র কাকে বলে, যার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দেখা যায় না, যার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দেখা যায় না। মনে হয় যেন আকাশ গিয়ে মিশে গেছে সমুদ্রের পানিতে, অথবা মনে হয় সূর্য ওঠে সমুদ্রের পানি থেকে, আবার সূর্য ডুবে যায় সমুদ্রের পানিতে, এরকম মনে হয়। আসলে কিন্তু তা নয়, ওইদিকে আরও ল্যান্ড আছে। অ্যাক্রস দ্য ওশান দেয়ার ইজ ল্যান্ড, বাট ইউ ডোন্ট নো। তো তোমার একটা জানার আগ্রহ যে হোয়াট ইজ অ্যাক্রস দ্য ওশান, আই উড লাইক টু নো হোয়াট ইজ অ্যাক্রস দ্য ওশান। In order to know that, you started your voyage. Voyage means sea journey, সমুদ্র সফর, that is called voyage. তো যদি তুমি রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সমুদ্র, তোমার নৌকা বা শিপ চলতে চলতে তুমি ঠিকই ওপারে পৌঁছে গেছো। ওপারে পৌঁছে গিয়ে দেখতেছো আরে ওইদিকে তো মানুষ থাকে, তাদের ভাষা আলাদা, কালচার আলাদা, পোশাক আশাক আলাদা, অথবা পোশাক আশাক নেই, বা তুমি যতটুকু সিভিলাইজড সভ্য, ওরা অতটুকু সিভিলাইজড না, বা সিভিলাইজেশন তাদের মধ্যে পৌঁছায়নি, বা তুমি যতটুকু অ্যাডভান্স তারা অতটুকু অ্যাডভান্স নয়। তো এই যে তোমার আগ্রহ হলো, তুমি জানতে গেলা, এই যে একটা যে তুমি যে অ্যাডভেঞ্চারে বের হইলা বা ডিসকভারি করার জন্য বের হইলা, একটা হচ্ছে ইনভেনশন আর একটা হচ্ছে ডিসকভারি। ডিসকভারি ওই জিনিসকে বলা হয় যে কোনো কিছু আবিষ্কার করা, যে জিনিসের অস্তিত্ব পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই পৃথিবীতে আসে, কিন্তু মানুষের কাছে অজানা, এটাকে খুঁজে বের করে মানুষের সামনে তুলে ধরা, এটাকে বলা হয় ডিসকভারি, অথবা ডিসকভার, সন্ধান করা, খুঁজে বের করা, অনুসন্ধান দেওয়া। আর ইনভেনশন বলা হয় যেই জিনিসের অস্তিত্ব পৃথিবীতে আগে ছিল না, সম্পূর্ণ নতুনভাবে মানুষের ক্রিয়েটিভিটি, মেধাকে কাজে লাগিয়ে নতুন কোনো জিনিস তৈরি করা। যেমন তোমার আশেপাশে যা আছে, ফ্যাশনেবল মডার্ন ড্রেস, তোমার স্মার্টফোন, তোমার ল্যাপটপ, তোমার মাথার উপরে ফ্যান, তোমার ঘরে এসি, তোমার ঘরে বাল্ব, তোমার ঘরে ইলেকট্রিসিটি, বা তোমার বর্তমান ওয়াইফাই, বা এমবি, ডেটা, হোয়াট এভার, এগুলো সবগুলো হচ্ছে ইনভেনশন, যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে 100 বছর আগে, 150 বছর আগে, 300 বছর আগে যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল না। বর্তমান যতগুলো ভেহিকেলস আছে, বিমান আছে, আকাশপথ, জলপথ এবং স্থলপথ, যতগুলো বাহন আছে, সবগুলোই কিন্তু দ্য রেজাল্ট অফ ইনভেনশন। তো এগুলো মানুষের মধ্যে জেগে ওঠে, এগুলো করার আগ্রহ জানে, অনেক প্রচুর পড়তে ইচ্ছা করে মানুষের, অনেক জানার ইচ্ছা, হ্যাঁ, থার্স্ট ফর নলেজ, অ্যান্ড থার্স্ট ফর দ্য আননোন থিংস, লাভ ফর অ্যাডভেঞ্চার, লাভ ফর ভয়াস, লাভ ফর জার্নি, লাভ ফর বিউটি, সৌন্দর্যের পিছনে ছোটা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হোক, বা লাভ ফর উইমেন, লাভ ফর দ্য বিউটি অফ উইমেন, বা নারীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করা, অথবা লাভ ফর ইয়োর কান্ট্রি, দেশপ্রেম, অথবা ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন, যে তুমি স্বাধীন জীবনযাপন করবা, স্বাধীনভাবে কথা বলবা। এই প্রত্যেকটা জিনিসই রেনেসান্সের ভিতরে চলে আসে। রেনেসান্সের বাংলা হচ্ছে পুনর্জন্ম, অর্থাৎ যেটাকে বলা হচ্ছে রিবার্থ। তো যে কথাগুলো বললাম, এই কথাগুলো এই যে ইংল্যান্ডে কখন আসে? ইংল্যান্ডে আসে ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য 16th সেঞ্চুরি, অর্থাৎ 1500 সালের শুরুর দিকে ইংল্যান্ডের মানুষ এভাবে ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কথা হচ্ছে, যেহেতু রিবার্থ বলা হচ্ছে, মানে পুনর্জন্ম, তার মানে এই রেনেসান্সটা আগেও ছিল পৃথিবীতে, এরকম প্রতিভা, এরকম জানার আগ্রহ মানুষের আগেও ছিল। হ্যাঁ, আগে ছিল। কখন ছিল? পৃথিবীতে যদি বলা হয় যে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সিভিলাইজড নেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইউ মাস্ট সে গ্রিক। The people of Greece, they are addressed Greek people. The people of Greece and Rome. People of Greece and Rome. The people of Rome, they are called Roman. They are addressed Roman people. People of Greece, they are addressed Greek people. Okay, Greek people. This is their nationality. Bangladesh, Bangladeshi. India, Indian. তারপরে মনে করো যে আয়ারল্যান্ড, আইরিশ। ওকে, তো আমেরিকা, আমেরিকান ন্যাশনালিটি। তো এই রেনেসান্সটা কখন ছিল? বলে যে ইংল্যান্ডে রেনেসান্স প্রবেশ করার প্রায় 2000 বছর আগে। তো যদি 1500 সালের ওইদিকে ইংরেজিতে রেনেসান্স প্রবেশ করে ইংল্যান্ডে, তাহলে রেনেসান্স যেহেতু রিবার, তাহলে পূর্বে রেনেসান্স ছিল এনশিয়েন্ট গ্রিক টাইম। ইন দি এনশিয়েন্ট মানে হচ্ছে ওল্ড, রিমোট পাস্ট, অতীতে, অনেক দূরে। সাধারণত ওল্ড এবং রিমোট পাস্ট বা এনশিয়েন্ট দ্বারা বোঝায়
the life of Greek people, the time of Greek people, when Greek people, they were educated people, they were legend people, they were scholar people in the geography of the world. Not only Greek but the Roman also. They had literature, they had science, they had medical science, they had architecture, they had their sculpture, they have their art, they had their painting, their special language, they had their letters, alphabets, everything. Their strong political system, everything they had. Before Renaissance coming in England 2000 years ago, Renaissance was in Greece and Rome. Greece and Rome. But in the middle time, this Renaissance lost. But this spirit, this Renaissance, this movement came in England in the beginning of the 16th century. এজন্য বলা হয় ইংরেজি সাহিত্যে রেনেসান্স বলতে গ্রিক সাহিত্যকে এবং রোমান সাহিত্যকে মডেল হিসেবে এবং আইকন হিসেবে ইংরেজি সাহিত্যে ব্যবহার করা, অর্থাৎ টু বি ইন্সপায়ার্ড, টু বি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য গ্রিক অ্যান্ড রোমান রাইটার্স, যখন রাইটার্স শব্দ ইউজ করা হয়, রাইটার্সের মধ্যে নভেলিস্ট থাকে, কমেডিয়ান থাকে, ট্র্যাজেডিয়ান থাকে, এপিক পোয়েট থাকে, লিরিক পোয়েট থাকে, যত ধরনের লেখক আছে, কবি হোক বা নাট্যকার হোক বা নভেলিস্ট হোক, শর্ট স্টোরি রাইটার হোক বা মহাকাব্য এপিক পোয়েম লেখা হোক, যে কোনো ধরনের লেখক রাইটার্সের মধ্যে চলে আসে। যদি তাদেরকে ভাগ করতে যাও তাহলে মনে করো এপিক পোয়েট, লিরিসিস্ট, রাইমিস্ট, বার্ড, ড্রামাটিস্ট বা ট্র্যাজেডিয়ান, কমেডিয়ান, নভেলিস্ট, শর্ট স্টোরি রাইটার, তারপরে সায়েন্টিস্ট, তারপরে ডক্টর, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ফিলোসফার, এগুলো আলাদা আলাদাভাবে ভাগ হয়ে যায়, কিন্তু সবাই মিলে রাইটার্স। তাহলে দেখো, এখন আমি তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে রেনেসান্স, তাহলে রেনেসান্স রেফার্স টু দ্য রিবার্থ মানে পুনর্জন্ম, অর রিভাইভাল মানে পুনরায় রিভাইভ করা, পুনরায় স্থাপন করা। রেনেসান্স রেফার্স টু দ্য রিবার্থ অর রিভাইভাল অফ ক্লাসিক্যাল লার্নিং। ক্লাসিক শব্দের কিন্তু কয়টা মিনিং কে বলতে পারবা? ক্লাসিক শব্দের কয়টা মিনিং কে বলতে পারবা বলো? ক্লাসিক ভাইয়া দুইটা। কি মিনিং বলো? ভাই আমার মনে নাই। কে বলতে পারবা? নান্সি, ক্লাসিক শব্দের দুইটা মিনিং আছে। একটা হচ্ছে যে হাই লেভেল, একটা হচ্ছে কি হাই লেভেল ক্লাসিক শব্দ, যেমন ক্লাসিক বাস, ক্লাসিক চেয়ার মানে এটা উন্নত চেয়ার, হাই লেভেলের চেয়ার, এটা এক্সপেন্সিভ, এটা কস্টলি, এটা চিপ নয়, দিস ইজ এক্সপেন্সিভ। সো দিস ইজ ওয়ান মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ক্লাসিক্স। তো ক্লাসিক শব্দটাকে যখন উই উইল ইউজ ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ, দ্য ওয়ার্ড ক্লাসিক, দ্যাট মিনস স্পেশাল, এক্সপেন্সিভ, কস্টলি, হাই লেভেল। বুঝতে পারছো? আর ক্লাসে when you will use the same word classics in literature, in সাহিত্য, then classic means old, ancient, remote মানে পুরাতন, অতীতের বিষয়। তাহলে ক্লাসিক্যাল লার্নিং মানে অতীতকালের লার্নিং। আর অতীতকালে কারা প্রথম শিক্ষিত জাতি ছিল? গ্রিক এবং রোমানরা। বুঝতে পারছো? তাহলে রেনেসান্স রেফার্স টু দ্য রিবার্থ অর রিভাইভাল অফ ক্লাসিক্যাল লার্নিং ইন ইংলিশ লিটারেচার, ইংরেজি সাহিত্যে। ইংলিশ লিটারেচার না দিলেও চলবে, এটা বোঝানোর জন্য বললাম। তাহলে রেনেসান্স রেফার্স টু দ্য রিবার্থ অর রিভাইভাল অফ ক্লাসিক্যাল লার্নিং in English literature. So what is classical learning? Classical learning refers to the art, culture, language, painting, sculpture, architecture of Greece and Rome. রোমের এবং গ্রিসের ভাষা, সাহিত্য, তাদের পেইন্টিং, তাদের স্থাপত্য শিল্প, এগুলোকে বলা হয় ক্লাসিক্যাল লার্নিং। আর এই ক্লাসিক্যাল লার্নিংটাকে ইংরেজি সাহিত্যে এস্টাবলিশ করা। যেহেতু ইংল্যান্ডের জন্ম অনেক পরে, ইংল্যান্ডের জন্ম আমরা জানি যে ইংল্যান্ডরা মূলত, যারা ইংল্যান্ডে বর্তমান যেখানে ইংল্যান্ড অর্থাৎ ব্রিটেন নামক আইল্যান্ড, একটা দ্বীপে,
যেখানে 4টা দেশ আছে, বিশেষ করে আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং ইংল্যান্ড। এই 4টা দেশ মিলে বলা হয় যে ব্রিটিশ এম্পায়ার। ব্রিটিশ এম্পায়ার, তার 4টা দেশের নাগরিককেই বলা হয় ব্রিটিশ সিটিজেন, বা তাদেরকে বলা হয় ব্রিটিশ পিপল। হ্যাঁ, আর এই 4টা দেশেই যেই দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত, এটা একটা দ্বীপ, এটা আইল্যান্ড, যার নাম ছিল প্রথমে ব্রিটন। ব্রিটন, যেটাতে ধীরে ধীরে এই শব্দটাকে এডিট করে ব্রিটেইন করা হয়েছে, যেটা আজকের ব্রিটেইন। আচ্ছা, তো আমরা জানি যে মূলত ইংলিশ নামক কোনো জাতির অস্তিত্ব ছিল না। এটা অ্যাংলিশকো থেকে ইংলিশ শব্দটা এসেছে। অ্যাংলিশকো থেকে ইংলিশ শব্দটা এসেছে। যারা এই ভাষায় কথা বলতো তাদেরকে ইংলিশ পিপল বলা হয়। আর তারা যেই জায়গাটাতে বসবাস করতো বিশেষ করে, সেটাকে ইংল্যান্ড বলা হয়। মানে ইংলিশ ভাষায় কথা বলা মানুষদের বসবাস করার জায়গা ইংল্যান্ড, বুঝতে পারছো? ইংল্যান্ড বলা হয়। তো প্রথমে তারা জার্মানি থেকে এসেছিল। জার্মানি খ্রিস্টপূর্ব 200-300 বছর আগে এসেছিল। তারপর আরও কিছু উপজাতি ট্রাইব তারা এসেছিল পরবর্তীতে। তো সর্বশেষ যারা আসে ট্রাইব, তারা আসে প্রায় 450 সালের ওইদিকে, শুধুমাত্র 450 সাল, মানে আফটার দ্য বার্থ অফ জিজাস ক্রাইস্ট, মানে এডি, অথবা আফটার দ্য ডেথ অফ জিজাস ক্রাইস্ট, যেটাকে আমরা বলি আফটার কামিং জিজাস ক্রাইস্ট, বিফোর কামিং জিজাস ক্রাইস্ট। একটা হচ্ছে বিসি আর একটা হচ্ছে এডি অথবা এসি। তো যেটা বিসি বলা হয় ওটা গ্রিকের সময়ে চলে যায়, ওটা ক্লাসিক্যাল টাইমে চলে যায় বা এনশিয়েন্ট টাইমে চলে যায়, বুঝতে পারছো? তো দেখো, বলতেছিলাম যে রেনেসান্সের কথা বলতেছিলাম। তো এই ইংরেজি সাহিত্যের জন্ম যেহেতু অনেক পরে, তো প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু আরেকটা মানুষের কিছু কপি করে নিজের ভাষায় চালিয়ে যায়, নিজে নিজে ধীরে ধীরে শিখে। তো ইংরেজি সাহিত্যের জন্ম হয় মনে করো যে 9th সেঞ্চুরি, মানে 900 শতকের ওই দিকে, মাত্র 9 শতকের ওই দিকে, শুধুমাত্র 9th সেঞ্চুরি অথবা 8th সেঞ্চুরি, ওই যেটাকে আমরা ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড বলি। কিছু কিছু ধীরে ধীরে ভাষা আবিষ্কার হয়। তারা ল্যাটিন থেকে শব্দ মানে লেটার ধার করে করে নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব অ্যালফাবেট তৈরি করে। ইংরেজি লেটারগুলো ল্যাটিন লেটারের মতো, ওগুলো একটু বাঁকাটারা, ইংরেজিগুলো একটু সোজা, এই আর কি। ইংরেজি অ্যালফাবেটগুলো ল্যাটিন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে ধার করে নেওয়া, মনে থাকবে, ধার করে নেওয়া। আর কথা হচ্ছে যে ইংরেজি যত লেখক ছিল, যে প্রথমে যে একটা জাতিকে এস্টাবলিশড হতে হয়, তারপর প্রথমে একটা জাতির ভাষা এস্টাবলিশড হয়, তারপর ওই জাতির গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশড হয়, তারপর ওই জাতির ওই ভাষা থেকে সাহিত্য এস্টাবলিশড হয়, ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ক্ষমতার ওপর ডিপেন্ড করে যে দেশ যদি পাওয়ারফুল হয়, তাহলে তাদের ভাষা বিজনেসের মাধ্যমে বা শাসনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। আর ভাষা যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের লেখা সাহিত্যগুলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তো এই রেনেসান্স পিরিয়ডে মূলত ইংরেজি সাহিত্যের ঝড় নেমে আসে। রেনেসান্স পিরিয়ডে মূলত ইংরেজি সাহিত্যের ঝড় নেমে আসে, বুঝতে পারছো? তো এগুলো একেবারে খোলামেলা এবং ভেঙ্গে বলতেছি, যাতে করে নেক্সট টাইম কখনো এগুলো বলা না লাগে। তো চলো আগে রিফরমেশন কি বলে দেখি। তো রিফরমেশন মুভমেন্ট ওয়াজ আ রিমার্কেবল ইনসিডেন্ট ডিউরিং রেনেসান্স। লিটারারি রিফরমেশন মিনস দ্য অ্যাক্ট অফ রিফর্মিং সামথিং, কোনো কিছুকে সংস্কার করা। ইংলিশ রিফরমেশন মুভমেন্ট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ মুভমেন্ট ফর দ্য রিফর্ম অফ দ্য রোমান ক্যাথলিক চার্চ। রোমান ক্যাথলিকদের যে চার্চ ছিল সেটাকে সংস্কার করা। কেন সেটা তোমরা জানো অলরেডি। হুইচ রেজাল্টেড ইন দ্য ফরমেশন অফ দ্য প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ। যেই মুভমেন্টটা, এটা এই যে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ তৈরি করতে বাধ্য করেছিল, কারণ প্রোটেস্ট্যান্টরা তো ক্যাথলিকদের বিপরীত, ওখানে তারা যাবে না। ওখানে ওরা বলে যে দ্য চার্চ অফ ক্যাথলিক ইজ করাপ্টেড, এটা দুর্নীতি, ফুল অফ হিপোক্রেসি, হ্যাঁ, ভণ্ডামি অ্যান্ড করাপশন এবং দুর্নীতিতে ভরা। এই জন্য প্রোটেস্ট্যান্টরা নিজস্ব চার্চ তৈরি করেছে, যেটাকে বলা প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ। আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ জন উইকলিফ ইংল্যান্ডের মানুষ, যে মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে বিলং করে। জন উইকলিফ মিডল ইংলিশ পিরিয়ডে বিলং করে। যেহেতু আমরা রিফরমেশন এখন ইংল্যান্ডের কথা বলতেছি, যে সামান্য শুরু হয়েছিল, গত ক্লাসে প্রশ্ন করেছিল মিঠু যে কীভাবে কি, এটা হচ্ছে সামান্য, মানে মাথা চারা দিয়ে ওঠা। একেবারে বেশি করে শুরু হয়েছিল রেনেসান্স পিরিয়ডে। সো আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ জন উইকলিফ there was an upsurge against the privileges and liberties of the Roman Catholic Church. John Wycliffe, who was a professor of Oxford University, was much concerned about the affairs of the church. তিনি চার্চের এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে কনসার্ন ছিলেন খুবই। হি ওপেনলি কন্ডেমড, নিন্দা করেছিলেন খোলাখুলিভাবে। হি ওপেনলি কন্ডেমড
the corruption and the vices of the church, he suggested that the authority of the Pope should be surrendered to the king. মানে জন উইক্লিফের মতে চার্চটাকে পোপের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ না করে দেশের যে রাজা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হোক। On the other side, the English king Henry VI was determined to root out the authority for Pope from England. এদিকে ইংল্যান্ডের রাজা সেও চাচ্ছিল যে ইংল্যান্ডের যে চার্চগুলো এগুলোকেও পোপ নিয়ন্ত্রণ করে, অথরিটি ফর দ্য পোপ ফ্রম ইংল্যান্ড, এটাকে রুট আউট মানে এটাকে নির্মূল করে দিতে ইংল্যান্ডের রাজা হেনরি দ্য সিক্স ওয়াজ ডিটারমাইন্ড টু রুট আউট দ্য অথরিটি ফর দ্য পোপ ফ্রম দ্য ইংল্যান্ড। ওকে, সো ইট ইজ টু বি নোটেড হিয়ার দ্যাট হেনরি দ্য এইট তার আগে হেনরি দ্য সেভেন্থ গেছে, যেমন হেনরি দ্য সিক্স তার ছেলে হচ্ছে হেনরি দ্য সেভেন্থ, তার ছেলে হচ্ছে হেনরি দ্য এইট, যার মেয়ে হচ্ছে কুইন এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট, যার ছেলে হচ্ছে এডওয়ার্ড দ্য সিক্স, যার মেয়ে হচ্ছে মেরি দ্য ফার্স্ট, কুইন মেরি। ওকে, যেটা আমরা কিং অ্যান্ড কুইনের লিস্টে পড়েছি। It is to be noted here that Henry VIII was not so much concerned about the affairs of the church. Instead, he was much concerned about his personal affairs of getting divorced from when Catherine gave order to prove the way marry any Boleyn, with whom he was in love, in order to divorce Catherine. He required the permission of the Pope, which he was not getting. দেখো আমরা জানি যে হেনরি দ্য এইট তার যে শাসনামল এটা শুরু হয় 1500 সালের একটু আগে। হেনরি দ্য এইটের বাবা হেনরি দ্য সেভেন তার মৃত্যুর পর রাজা হয় হেনরি দ্য এইট। হেনরি দ্য এইটের বলা হয় তার 6 জন ওয়াইফ ছিল, আরও ওয়াইফ ছিল। ওয়াইফ এক জিনিস, মিস্ট্রেস আর এক জিনিস। মিস্ট্রেস বলতে অনেক সময় দাসীকেও বোঝানো হয়, যাকে শুধু ফিজিক্যাল থার্স্ট পূরণ করার জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে মিস্ট্রেস বলা হয়। অনেক সময় মিস্ট্রেস বলতে ওয়াইফকেও বোঝানো হয়, মনে থাকবে কথাটা, মিস্ট্রেস বলতে অনেক সময় ওয়াইফকেও বোঝানো হয়। আর একটা কথা তোমাদেরকে ভেঙে দিই, আমরা যে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড যে একটা ট্রেন্ড আমাদের মাঝে চলে এসেছে, যদি কারো ঘরে অক্সফোর্ড লার্নার ডিকশনারি থাকে, অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে জিএফ বা গার্লফ্রেন্ডের অর্থ বের করবা, ওই মেয়েটাকেই গার্লফ্রেন্ড বলা হয় যেই মেয়েটার সঙ্গে তোমার বিফোর ম্যারিজ you have physical relation before marriage, she is called your GF or girlfriend। আর আমরা আজকে কাকে GF বলি? তো এই ভুল ব্যবহার আমরা করি, এই ভুল ব্যবহার করা যাবে না। তো যেহেতু শব্দটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি এবং আমেরিকান কান্ট্রিগুলো থেকে এসেছে, তো তাদের কালচার হচ্ছে একরকম, আমাদের কালচার হচ্ছে একরকম। তো সেই দিক থেকে তাদের GF বলতে a girl to whom you have physical relationship before your marriage, she is your girlfriend। ওকে, আর উল্টা ডেফিনিশন হচ্ছে মেয়ের ক্ষেত্রে, বয়ফ্রেন্ডকে ওই একই ডেফিনিশন, যে ছেলের সঙ্গে তোমার এই সম্পর্ক। ওকে, এগুলো মনে রাখবা, এই কথাগুলো অক্সফোর্ড ডিকশনারি থাকলে খুলে এগুলো বের করবা, এগুলো লেখা আছে। তো বলতেছিলাম যে হেনরি দ্য এইটের দাদা, সে তো এই বিষয়ে খুবই সচেতন ছিল। তারপর হেনরি দ্য সেভেন্থ, সেও সচেতন ছিল। আর ওই সময় এই ধর্মীয় যে মুভমেন্টটা প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিক এটা বেড়ে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে, কিন্তু কোনো সমাধান ছিল না। এইদিকে হেনরি দ্য এইট যখন কিং হলো ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য 16th সেঞ্চুরি, মানে রেনেসান্স পিরিয়ডের শুরুর দিকে, তখন তার যে প্রথম স্ত্রী ছিল তার নাম হচ্ছে ক্যাথেরাইন অফ অ্যারোগান। অ্যারোগানের প্রিন্সেস ক্যাথেরাইন, যে তার প্রথম ওয়াইফ কার? হেনরি দ্য এইটের। হেনরি দ্য এইটকে কুইন এলিজাবেথের বাবা। তো হেনরি দ্য এইট যখন ক্যাথরাইনকে বিবাহ করলো, তো ক্যাথরাইন ছিল পোপ সাম্রাজ্যের, মানে অর্থাৎ ক্যাথরাইন ছিল ক্যাথলিক, আর ক্যাথলিকরা পোপকে মানে। তো যেহেতু হেনরি দ্য এইট ক্যাথলিকদের জামাই, তো হেনরি দ্য এইট পোপকে মানত, পোপকে শ্রদ্ধা করতো, পোপকে মানত, এই জন্য সে ওগুলো নিয়ে মাথা চাড়া দেয়নি। ওকে, বুঝতে পারছো? তো হেনরি দ্য এইট ক্যাথরাইনকে বিবাহ করার পর সে শুধু মেয়ে বাচ্চা জন্ম দেয়, কিন্তু বংশ রক্ষা করার জন্য, ডাইনেস্টি রক্ষা করার জন্য একজন রাজার পুত্র সন্তান দরকার, একাধিক পুত্র সন্তান দরকার। একাধিক না হলে একটা হলেও চলবে, কিন্তু পুত্র সন্তান দরকার। তো হেনরি দ্য এইট দেখলো যে ক্যাথরাইন
সে পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারতেছে না। সো তাকে সে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য সে সে মনে করো যে অ্যানি বোলিয়ন নামে একজন মেয়ের প্রেমে পড়ে। কিন্তু অ্যানি বোলিয়ন যেই মেয়ে, সে মনে করো আবার প্রোটেস্ট্যান্ট সোসাইটিতে বিশ্বাস করে, তার ধর্মীয় বিলিভ হচ্ছে প্রোটেস্ট্যান্টিজম, সে এটাতে বিশ্বাস করে। এখন দেখো হেনরি দ্য এইট সে কিন্তু পোপের ফলোয়ার প্রথম দিকে। সে যখন দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য পোপের কাছে অনুমতি চাইতে যায়, হেনরি দ্য এইট, পোপ তাকে অনুমতি দেয় না, দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুমতি দেয় না। তো যেহেতু পোপ তাকে দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুমতি দেয় না, এই জন্য হেনরি দ্য এইট তার পার্সোনাল যে একটা পারপোজ, এটাকে সিদ্ধি করার জন্য সে পোপকে সাপোর্ট করা বন্ধ করে দিয়ে সে প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে সাপোর্ট করে, সে ক্যাথরাইনকে ডিভোর্স দিয়ে সে অ্যানি বোলিয়নকে বিবাহ করে। কিন্তু অ্যানি বোলিয়নও কোনো ছেলে সন্তানের জন্ম দিতে পারে না। অ্যানি বোলিয়ন জন্ম দেয় দ্য গ্রেট কুইন অফ ইংল্যান্ড, কুইন এলিজাবেথ দ্য ফার্স্ট। বুঝতে পারছো? সো ক্যাথরাইনকে সে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। আর অ্যানি বোলিয়ন যেহেতু সেও ছেলের সন্তান জন্ম দিতে পারে না, অ্যানি বোলিয়নকে সে বিহেডেড করে দেয়। এই জন্য 6টা ওয়াইফের মধ্যে একটা লিস্ট আছে, যে প্রথমটা ডিভোর্স, দ্বিতীয়টা বিহেডেড, মানে শিরচ্ছেদ করে দেয়, তারপরে আবার ডিভোর্সড, তারপর একটা আবার বিহেডেড, তারপর আবার ডিভোর্সড, আর শেষেরটা সার্ভাইভ করছে। তো বউ মারা যাওয়ার আগে হেনরি দ্য এইট মারা যায়। বুঝতে পারছো? এই হলো ঘটনা, যে ছেলে সন্তান জন্ম দিতে পারেনি, আবার বিয়ে করছে, আর একটা মেয়ে বিবাহ করছে। সে জন্ম দিতে পারেনি, তাকে রাগের মাথায় হত্যা করেছে, অথবা তাকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে। তো এই ধরনের ঘটনা রাজাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তো হেনরি দ্য এইট সে এই রিফরমেশনের ব্যাপারে কনসার্নড হলো যখন সে দেখলো যে পোপ তাকে বিবাহ করার অনুমতি দিল না। এই জন্য পোপের দল বাদ দিয়ে সে মনে করো যে প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে সাপোর্ট করা শুরু করলো। বুঝতে পারছো? সো ইট ইজ টু বি নোটেড হিয়ার দ্যাট হেনরি দ্য এইট ওয়াজ নট সো মাচ কনসার্নড অ্যাবাউট দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য চার্চ। Instead, he was much concerned about his personal affairs of getting divorced from Catherine, give order to prove the way marry any Boleyn, with whom he was in love, in order to divorce Catherine. He required the permission of the Pope, which he was not getting. He got angry and went against the authority of the Pope. তারপর সে রাগান্বিত হয়ে পোপের যে একটা অধিকার চার্চের উপর, তাদের মালিকানা, তাদের ডিরেকশন, এটার বিরুদ্ধে সে চলে যায়। হ্যাঁ, হি মিনিমাইজড দ্য অথরিটি অফ দ্য পোপ। সে পোপের যে ক্ষমতা চার্চের ওপর, ইংল্যান্ডের চার্চগুলোর ওপর, এটার ক্ষমতা সে মিনিমাইজ করে দেয়, কমিয়ে দেয়। সো হেনরি দ্য এইট minimized the authority of the Pope by enacting different laws through the Parliament, ultimately declared the King as the supreme authority over the Church of England. তো রাগের মাথায় সে পোপের যে অথরিটি, এটাকে কমিয়ে দিয়ে সে চার্চকে পুরোপুরি কিংয়ের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে, আন্ডার দ্য অথরিটি অফ দ্য কিং হেনরি দ্য এইট। ইন দিস ওয়ে দ্য অথরিটি অফ দ্য পোপ কেম টু অ্যান এন্ড ইন ইংল্যান্ড। এভাবেই হেনরি দ্য এইটের মাধ্যমে তার পার্সোনাল পারপোজকে সিদ্ধি করার জন্য সে পোপের যে অথরিটি চার্চের ওপর, ইংল্যান্ডের চার্চগুলোর ওপর ছিল, সেগুলোকে সে নষ্ট করে দিয়ে কিংয়ের ওপর নিয়ে নেয়। সো ইন দিস ওয়ে দ্য অথরিটি অফ দ্য পোপ কেম টু অ্যান এন্ড ইন ইংল্যান্ড। হেনরি দ্য এইট got his own to divorce and married অ্যানি বোলিয়ন। তো এভাবে সে তার প্রথম স্ত্রী ক্যাথরিনকে ডিভোর্স দিয়ে দেয় এবং অ্যানি বোলিয়নকে বিবাহ করে। ইন দ্য সেম অফ রিফরমেশন, আর এটা ইন দ্য নেম অফ রিফরমেশন করার নামে হেনরি দ্য এইট অ্যাকচুয়ালি এস্টাবলিশড প্রোটেস্ট্যান্টিজম ইন ইংল্যান্ড। বুঝতে পারছো? যদিও সে রিফরমেশন নামে করে, কিন্তু সে ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রোটেস্ট্যান্টিজম ইংল্যান্ডে এস্টাবলিশ করে দেয়, অর্থাৎ প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে সে একটা ক্ষমতা দিয়ে দেয়। বুঝতে পারছো? এই হচ্ছে রিফরমেশন, এই হচ্ছে ইংল্যান্ডের রিফরমেশন। তো এই যে রিফরমেশন যে হলো, রিফরমেশনের কিন্তু একটা, এই ধর্মীয় বিষয়গুলো কিন্তু একটা সাহিত্যের উপর প্রভাব পড়বে। কারণ সমাজের মধ্যে যে জিনিসটা প্রচলন থাকে, তার স্পষ্ট একটা প্রভাব সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। তো এখন দেখবা যে ওই সময়ের যারা কবি, সাহিত্যিক, ড্রামাটিস্ট, তারা ধর্মীয় বিষয় এমনভাবে, নাট্যকাররা এমনভাবে ক্যারেক্টার সাজিয়েছে যে যেখানে ধর্মীয় বিষয়গুলো চলে আসছে, এমনভাবে কবিতা লিখেছে যেখানে ধর্মীয় বিষয়গুলো চলে আসছে, এমনভাবে কবিতা লিখেছে যে প্রোটেস্ট্যান্ট রাইটাররা ক্যাথলিক রাইটারদেরকে ব্যঙ্গ করেছে, ক্যাথলিকদেরকে ডেভিল বলেছে। যখন তোমরা ফেয়ারি কুইন পড়বা থার্ড ইয়ারে, ফেয়ারি কুইন একটা কিন্তু গ্রেট এলিগরি কিন্তু বলে একটা, মানে নেয় আর একটা, রূপক অর্থে নেয় এলিগরি। তো যখন ফেয়ারি কুইন পড়বা থার্ড ইয়ারে, তখন বুঝবা যে হোয়াট ইজ এলিগরি আর এর গভীরতা কতটুকু, তখন বুঝে আসবে যে ওখানে
দ্য ফেয়ারি কুইনে ধর্মীয় বিষয়কে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে, এলিগোরাইজড করা হয়েছে, রাজনৈতিক, সোশ্যাল সবগুলোকে করা হয়েছে। বুঝতে পারছো? তো দেখো রিফরমেশনের একটা প্রভাব কিন্তু সাহিত্যের মধ্যেও পড়েছে। দেখি সেটা কি পড়েছে, দেখো আরেকবার শুনলে মনে থাকবে। দাও, দ্য রিফরমেশন মুভমেন্ট ওয়াজ বেসিকলি আ রেভলিউশন এগেনস্ট দ্য হাই প্রিভিলেজেস, মানে যারা উচ্চ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, রাইটস অধিকার অ্যান্ড লিবার্টিস স্বাধীনতা অফ দ্য চার্চ অফ রোম, এইটার বিরুদ্ধে রেভলিউশন সংগ্রাম। দ্য মুভমেন্ট বিগান ইন দ্য সেকেন্ড half of the reign of Henry VIII and continued through the reign of Edward IV and Queen Mary till the accession of Elizabeth I. Reformation movement began aiming at reforming the Roman Catholicism, but the Reformation did not confine to the reformation of the church alone. Reformation শুধুমাত্র চার্চকে সংস্কার করেনি। Gradually it became a special political and economic revolution. আর এই রিফরমেশনটা ধীরে ধীরে স্পেশালভাবে পলিটিক্যাল রিফরমেশন হয়, পলিটিক্যাল সংস্করণ, আর অর্থনৈতিক সংস্করণ হয়ে যায়, বা এটা এই সংগ্রামও হয়ে যায়। দ্য ভেরি ফাউন্ডেশন অফ দ্য সোসাইটি ওয়াজ শুক বাই দিস মুভমেন্ট, ডমিনেশন অফ দ্য চার্চ এন্ডেড, দ্য মনস্টারিজ ওয়ার ডিস্ট্রয়েড। মনস্টারি কাকে বলে? আমরা টিনটার্ন অ্যাবে পড়ছি। অ্যাবে কাকে বলা হয়? অ্যাবে দ্বারা একটা মনস্টারিকে বোঝানো হয়। অ্যাবে মানে মনস্টারি কাকে বলে? দ্য প্লেস ফর দ্য সেন্ট, দ্য হাউস ফর দ্য সেন্ট, যারা ধর্মীয় যাজক, নান এবং প্রিস্ট বা মনক, নান, যারা ধর্মীয় কাজের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয়, তাদের জন্য থাকার যে, যেমন বাংলাদেশের পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার যে বৌদ্ধ ধর্মের জন্য এটা একটা হচ্ছে অ্যাবে, বৌদ্ধ ধর্মের এটা একটা অ্যাবে, যার ধ্বংসাবশেষ এখন নাটোরের এই পাহাড়পুরে, বিশেষ করে চায়না থেকে অনেক বেশি লোক দেখতে আসে, যেহেতু চায়নায় বৌদ্ধ ধর্মের লোক অনেক বেশি। তো এটা ছিল একটা বৌদ্ধদের ধর্মীয় শালা, এখান থেকে ধর্মীয় একটা শহর ছিল, ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল এই পাহাড়পুরে, জয়পুরহাটের পাশেই। এখান থেকে 20-30 টাকা ভাড়া নেয়। জয়পুরহাটে কিন্তু পরে নাটোর জেলাতে পড়ে, বুঝতে পারছো, নাটোর ডিস্ট্রিক্টে পড়ে। তো এটা একটা যেমন অ্যাবে, এরকম অ্যাবে যতগুলো ছিল, এই অ্যাবেগুলো বিশেষ করে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের জন্য ছিল, এগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তো দ্য মনস্টারিজ ওয়ার ডিস্ট্রয়েড। মনস্টারি কাকে বলে? ওই যে মনক এবং নান, সন্ন্যাসিনীদের জন্য থাকার যে ঘর সরকারের পক্ষ থেকে, ওইটা। দ্য মনস্টারিজ ওয়ার ডিস্ট্রয়েড অ্যান্ড ইংল্যান্ড ওয়াজ ট্রান্সফর্মড ইন্টু আ নেশন অফ ফ্রি থিঙ্কার্স। ফ্রিভাবে তারা চিন্তা ভাবনা করবে। হ্যাঁ, there were a number of reasons behind English Reformation movement. Corruption engulfed the entire Roman Catholic Church, so there was a sort of hatred against the Roman papacy. Henry VIII withdrew his support upon Pope. এটা কেন তার সাপোর্ট উঠিয়ে নেয় আমরা আগের স্লাইডে পড়লাম। However, Henry's withdrawal of support was more political than religious one. সে যে পোপকে সাপোর্ট করা বন্ধ করে দেয় হেনরি VIII, এটা কিন্তু তার ব্যক্তিগত বিষয় ছিল, পলিটিক্যাল একটা বিষয় ছিল। সে প্রোটেস্ট্যান্টকে যদি সাপোর্ট করে, তাহলে প্রোটেস্ট্যান্ট, যেহেতু এখন প্রোটেস্ট্যান্টের সংখ্যা বেশি ইংল্যান্ডে, তো তারা কিংকে সাপোর্ট করবে, কিং ক্ষমতাশীল হয়ে যাবে, এটা পলিটিক্যাল তার উদ্দেশ্য বেশি ছিল। কিন্তু এই দিক দিয়ে আবার ধর্মীয় রিফরমেশনও হয়ে যায়। He was in love with a lady and wanted to divorce his wife, Catherine, with whom he passed long 18 years, 18 বছর। Pope did not give his consent for his divorce because he had to depend upon Charles V of Spain, who was also the nephew of Catherine. The disagreement of the Pope displeased Henry. He called the Parliament, which is known as the Long Parliament of the Reformation. Many acts were passed curtailing the privileges of the Pope, and King became the head of the church. তাহলে পোপের বিরুদ্ধে নতুন আইন পাশ করা হলো এবং কিং চার্চের প্রধান হয়ে গেল। ক্রোমওয়েল আর রুথলেস পলিটিশিয়ান, মানে অলিভার ক্রোমওয়েলের কথা বলা হচ্ছে, ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড দ্য লর্ড চ্যান্সেলর। কিসের চ্যান্সেলর? ওই যে পার্লামেন্টের। বাই অ্যাজিউমিং দ্য টাইটেল অফ দ্য সুপ্রিম অথরিটি অফ দ্য চার্চ, হেনরি ফস্টার্ড দ্য ন্যাশনাল ফিলিং অ্যান্ড গট হিজ ওন ডিভোর্স। তো এভাবে সে পোপের ওপর থেকে তার যে হাত উঠিয়ে নিয়ে সে যখন কার ওপর প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে সাপোর্ট করা শুরু করলো, তখন সে এভাবে নতুন একটা জিনিসের সৃষ্টি করলো। আফটার দ্য ডিপার্চার অফ হেনরি VIII, এডওয়ার্ড IV became the new king, his son. During his reign, তার শাসনামলে, many steps were taken to enforce Protestant faith. প্রোটেস্ট্যান্ট ফেথকে শক্তিশালী করার জন্য
তিনি অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ক্যালভিন একজন ব্যক্তির নাম, প্রোটেস্ট্যান্ট একজন, যেমন মার্টিন লুথার যেমন জার্মানি থেকে একজন প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যালভিনও একজন প্রোটেস্ট্যান্ট। এই নামগুলো তোমরা খুব সহজে ABC ইন ইংলিশ লিটারেচার বইয়ে পেয়ে যাওয়া। Calvin could attract people by his ordered and well-reasoned system of theology. Edward died in 1553, succeeded by his half-sister Mary. During her reign, steps were taken to suppress the Protestants. More than 300 Protestants were burnt alive. বুঝতে পারছো? More than 300 Protestants were burnt alive. 300 প্রোটেস্ট্যান্টেরও বেশি প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেখছো ইতিহাস কত ভয়ঙ্কর, কত কঠিন। দিস গেভ বার্থ টু আ নিউ রিলিজন অফ মার্টিয়ারলজি দ্যাট পপুলারাইজড প্রোটেস্ট্যান্টিজম ফার্দার। এই প্রোটেস্ট্যান্টদেরকে যখন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, 300 জন প্রোটেস্ট্যান্টকে জীবিত জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, এই বিশেষ করে মেরির মাধ্যমে, হ্যাঁ, কুইন মেরির অর্ডারের মাধ্যমে, তখন এটা নতুন করে একটা স্ট্রং দল গঠন করলো যার নাম হচ্ছে যাদেরকে প্রোটেস্ট্যান্ট আমরা বলতেছি। নতুন একটা ফেইথ, এবং তারা প্রসিদ্ধ হয়ে গেল, পপুলারাইজড প্রোটেস্ট্যান্টিজম ফার্দার। মেরি ডাইড ইন 1563 অ্যান্ড শি ওয়াজ সাকসিডেড বাই হার স্টেপ সিস্টার এলিজাবেথ, তার সৎ বোন এলিজাবেথ। বুঝতে পারছো? এলিজাবেথ বাই হার প্রুডেন্স অ্যান্ড ক্যাপাবিলিটি ব্রৌট অ্যাবাউট আ লং স্ট্যান্ডিং সোশ্যাল, পলিটিক্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস স্ট্যাবিলিটি ইন ইংল্যান্ড। মানে কুইন এলিজাবেথ তার মেধার মাধ্যমে, তার ক্যাপাসিটির মাধ্যমে ইংল্যান্ডের অস্থির অবস্থাকে, কুইন এলিজাবেথ যখন কুইন হয় ইংল্যান্ডের অবস্থা খুবই অস্থির, পলিটিক্যালভাবে বলো বা রাজনৈতিক বা রিলিজিয়াসভাবে বলো। মানে ওখানে একটা রিফরমেশনও চলতেছিল, প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যে একটা মারামারি চলতেছিল, কেউ কিংয়ের সাপোর্টার ছিল, কেউ আবার পার্লামেন্টকে কিছু কিছু সাপোর্ট করতো, এভাবে মানে খুবই গরম একটা অবস্থা ছিল। তো এগুলোর সবগুলোর মধ্যে একটা স্ট্যাবিলিটি, একটা স্থিতিশীল পরিবেশ নিয়ে আসলো কুইন এলিজাবেথ বাই হার ট্যালেন্ট। কারণ কুইন এলিজাবেথ যখন কুইন হয় তার পূর্বের পরিস্থিতি সে নিজ চোখে অবলোকন করেছেন। শি অ্যাডপ্টেড আ মিডল কোর্স পলিসি অ্যান্ড ওন দ্য কনফিডেন্স অফ দ্য মডারেট ক্যাথলিক্স অ্যান্ড পিউরিটানস কারা? পিউরিটানস যারা প্রোটেস্ট্যান্ট তারাই পিউরিটানস শব্দটা কোথা থেকে আসলো? দেখো, পিউর মানে খাঁটি, পিউর শব্দের অর্থ হচ্ছে খাঁটি, মানে নির্ভেজাল। আর পিউরিফাই হচ্ছে ভার্ব, মানে খাঁটি করা, নিখুঁত করা। আর যারা ক্রিশ্চিয়ান রিলিজনকে পিউরিফাই করতে চায়, খাঁটি করতে চায়, কি থেকে? করাপশন থেকে, যেমনটা প্রোটেস্ট্যান্টরা করতে চেয়েছিল, তাদেরকে বলা হয় পিউরিটানস হু ওয়ান্টেড টু পিউরিফাই ক্রিশ্চিয়ান রিলিজন অ্যান্ড দ্য চার্চ। বুঝতে পারছি? এদেরকে বলা হয় পিউরিটানস। তো সে যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছিল কুইন এলিজাবেথ, তার এই পদক্ষেপগুলো এই কিছু ক্যাথলিক্স এবং পিউরিটানসের কিছু ক্যাথলিক্স, মধ্যপন্থা অবলম্বী ক্যাথলিক্স এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের মহান জয় করে নেয়, যে না আর মারামারি করার দরকার নেই, এবার পরিস্থিতি ঠান্ডায় আসো। শি সাকসিডেড টু ব্রিং আ পোলাইট সেটেলমেন্ট বিটুইন ক্যাথলিজম অ্যান্ড প্রোটেস্ট্যান্টিজম। এই প্রোটেস্ট্যান্টিজম যা ওই পিউরিটানিজমও তা। দেখো, পিউরিটানিজম আছে, ক্যাথলিজম অ্যান্ড পিউরিটানিজম। তাহলে পিউরিটান কারা? প্রোটেস্ট্যান্টদেরই একটা গ্রুপ হচ্ছে পিউরিটান। বুঝতে পারছো? প্রোটেস্ট্যান্টেরই একটা গ্রুপ হচ্ছে পিউরিটান, আর পিউরিটানদের থিওরিকে বলা হয় পিউরিটানিজম। তো শি সাকসিডেড টু ব্রিং আ পোলাইট সেটেলমেন্ট বিটুইন ক্যাথলিজম অ্যান্ড পিউরিটানিজম। শি গেভ আপ দ্য টাইটেল অফ সুপ্রিম হেড অফ দ্য চার্চ। সুপ্রিম হেড অফ দ্য চার্চ কে ছিল? হেনরি দ্য এইট সে এটা এস্টাবলিশ করে যে সুপ্রিম হেড অফ দ্য চার্চ হচ্ছে কিং। বুঝতে পারছো? এটাকে সে ক্যান্সেল করে। অ্যান্ড টুক আপ লেস অফেন্সিভ টাইটেল সুপ্রিম গভর্নর। এই টাইটেল ব্যবহার করে যে সুপ্রিম গভর্নর, সুপ্রিম হেড অফ দ্য চার্চ এটা ব্যবহার না করে সে টাইটেল ব্যবহার করে সুপ্রিম গভর্নর অফ দ্য চার্চ। পার্সোনালি শি ওয়াজ সামহোয়াট ইনডিফারেন্ট টু রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস, বাট ব্যক্তিগত জীবনে সে একটু ভিন্ন ছিল ধর্মীয় বিষয়গুলোকে চর্চা করার ক্ষেত্রে। রেইদার শি লুকড আপন রিলিজন ফ্রম আ পলিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ। অন্যথায় সে রাজনৈতিক দিক থেকে ধর্মের সে ক্ষতি করে। আর নিউ সোশ্যাল অর্ডার ইজ ক্রিয়েটেড বাই রিফরমেশন। এর ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে একটা নতুন সামাজিক একটা সিস্টেম চালু হয়। পিউরিটানস লেফট ইংল্যান্ড ফর আমেরিকা। যারা পিউরিটান
তারা কিছুদিন পরে বুঝতে পারলো যে কুইন এলিজাবেথ তো সব কিছু ঠিক করলো, একটা চার্চ অফ ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত করলো, যেটাকে নতুন একটা ভাবে ক্যাথলিকরাও ওই চার্চে যাবে, প্রোটেস্ট্যান্টরাও ওই চার্চে যাবে। এটা পিউরিটানরা, এটা মনে করে প্রোটেস্ট্যান্ট বা পিউরিটানরা এটা দেখলো। পরবর্তীতে তারা বুঝলো যে না, চার্চ তো পুরোপুরি ফ্রি না, এখানে তো থাকা যাবে না। তখন আ গ্রুপ অফ পিউরিটান অর পিউরিটানস লেফট ইংল্যান্ড ফর আমেরিকা। তারা আমেরিকার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড ত্যাগ করলো অ্যান্ড ক্রিয়েটেড দেয়ার আ কলোনি কল্ড নিউ ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডে একটা কলোনি সৃষ্টি করলো, যার নাম বলা হয়, যাকে ইতিহাসে নিউ ইংল্যান্ড নামে বলা হয়। কোথায় তৈরি করলো? আমেরিকাতে। দাস রিফরমেশন লিড টু কলোনাইজেশন ডিরেক্টলি। আর এভাবে এই রিফরমেশনটা কলোনাইজেশন সৃষ্টি করলো, কলোনি সৃষ্টি করা। কলোনি মানে কি? কলোনিয়ালিজম, ইম্পেরিয়ালিজম মানে অন্য দেশে গিয়ে বস্তি স্থাপন করা, ওখানে গিয়ে চাষাবাদ করা, করতে করতে পপুলারিটি বাড়িয়ে তাদেরকে শাসন করা। যেমন এই কুইন এলিজাবেথের সময়েই কিন্তু ইন দ্য বিগিনিং অফ 16th সেঞ্চুরি ইংল্যান্ড থেকে প্রথম জাহাজ কিন্তু মনে করো যে ইন্ডিয়াতে এসেছিল। ইন্ডিয়াতে বিজনেস পারপাসের জন্য, ব্যবসা করার জন্য তারা ইন্ডিয়াতে কলোনি স্থাপন করে। আর ধীরে ধীরে সেটা 150-200 বছরের মাধ্যমে পুরো ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে যায়, তাদের ক্ষমতা বেড়ে যায়, পাওয়ার বেড়ে যায়, বিজনেস বেড়ে যায়। আর পরবর্তীতে 1757 সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পলাশির যুদ্ধে হারিয়ে ইংল্যান্ড পুরা ইন্ডিয়াকে শাসন করা শুরু করে দেয়, অর্থাৎ ব্রিটিশ এম্পায়ার, সময়ের ব্যবধানে। তো দেখো, এই রিফরমেশনটাই কিন্তু কলোনিয়ালাইজেশনের একটা শুরুয়াত। So thus reformation led to colonization directly. Gradually, this colonization created commercial rivalry. Commercial মানে অর্থনৈতিক। কারণ যখন তুমি অন্য জায়গায় যে কলোনি স্থাপন করবা, কিছু আবাদ সুবাদ করবা, এগুলো আবার ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিবা, এইভাবে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন টেরিটরিতে, কান্ট্রিতে, স্টেটে এরকম কলোনি স্থাপন করলে, কলোনি দ্বারা শুধুমাত্র বস্তি স্থাপন করা বোঝায় না। কলোনি দ্বারা তুমি অন্য কোনো দেশে গিয়ে তাদের জমি ধার নিয়ে বা বর্গা নিয়ে তুমি বাগান করতে পারো, ফলের বাগান করতে পারো, ফ্যাক্টরি করতে পারো, ইন্ডাস্ট্রি করতে পারো, সব কিছুকেই কলোনির মধ্যে বোঝায়। বুঝতে পারছো? কলোনিয়ালাইজেশনের মধ্যে বোঝায়। ওকে, দিস কলোনিয়ালাইজেশন ক্রিয়েটেড commercial rivalry with the Catholic countries of Spain and Portugal. The frequent naval encounters expanded England's naval power. তো এই নৌপথের যে যুদ্ধ, এটা ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডের যে নৌবাহিনীর শক্তি এটাকে বৃদ্ধি করে। Besides, Reformation completed the breakup of feudalism by redistribution of land. তাহলে দেখো, ফিউডালিজম কাকে বলা হয়? যে জমি বর্গা দেওয়া, যে কৃষককে তুমি জমি দিবা, তোমাকে ধান দিবে, এটা দিবে, ওটা দিবে, লাগান দিবে তোমাকে। বুঝতে পারছো? এই সিস্টেমটা এই যে কলোনিয়ালাইজেশনের মাধ্যমে বাদ পড়ে যায়, তারা জমি সবাইকে ভাগ করে দেয়। রিফরমেশন লেফট ইটস মার্ক আপন ইংল্যান্ড লিটারেচার টু, ইংলিশ লিটারেচার টু। এগুলো তো গেল পলিটিক্যাল বিষয়। ইংল্যান্ডের ব্যাপারে রিফরমেশনটা যে এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসে। রিফরমেশন লেফট ইটস মার্ক আপন ইংলিশ লিটারেচার অলসো, এগুলো গেল রাজনৈতিক বিষয়। তো এই প্রশ্নটা পরীক্ষায় আসতে পারে, এই জন্য এগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি। তো রিফরমেশন শুধুমাত্র রাজনীতিতে, সামাজিক বিষয় বা ধর্মীয় বিষয়ে শুধুমাত্র প্রভাব ফেলেনি। রিফরমেশন লেফট ইটস মার্ক আপন ইংলিশ লিটারেচার টু, এর প্রভাব ইংরেজি সাহিত্যেও পড়ে। ইট প্রডিউসড দ্য বাইবেল ইন ইংলিশ। এই রিফরমেশনের কারণে যে বাইবেলকে ইংলিশে ট্রান্সলেশন করা হয়, আর এটা তো একটা সাহিত্যের অংশ। ট্রান্সলেশন ইজ এ পার্ট অফ লিটারেচার। ইট অলসো প্রডিউসড মেনি ট্রাক্টস, ট্রিটাইজেস, সারমনস অ্যান্ড বুকস অফ ডিভোশন। ধর্মীয় বিভিন্ন বুক লেখা হয় রিফরমেশনকে কেন্দ্র করে, যেখানে ক্যাথলিকদেরকে খারাপ বলে দেখানো হয়, করাপ্টেড বলে দেখানো হয়, আর প্রোটেস্ট্যান্টকে বা পিউরিটানদেরকে ভালো করে দেখানো হয়। রিফরমেশন এনকারেজ রাইটার্স টু প্রডিউস ক্রনিকলস। ক্রনিকলস মানে হিস্ট্রি, ইতিহাস তৈরি করতে এনকারেজ করেছিল এই রিফরমেশনটাই, এই ধর্মীয় মুভমেন্ট। জন স্টো পাবলিশড 11 এডিশনস অফ হিস সামারি অফ ইংলিশ ক্রনিকলস। সে ইংলিশদের এরকম ইতিহাস লেখে 11টা এডিশনে। স্পেন্সার অ্যান্ড মিল্টন, স্পেন্সার যে ফেয়ারি কুইন লেখে, স্পেন্সার অ্যান্ড মিল্টন, জন মিল্টন প্যারাডাইস লস্ট লিখে। প্যারাডাইস লস্ট হচ্ছে টু জাস্টিফাই দ্য ওয়ে অফ গড টু হিউম্যান। মানুষ আর গডের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, মানুষ গডকে ভুলে গেছে, এই জিনিসটাকে জোড়া লাগানোর জন্য জন মিল্টন তিনি প্যারাডাইস লস্ট এবং প্যারাডাইস রিগেইন লেখেন এটা, এবং বলেন যে প্রতিটি মানুষের মাঝেই এডাম এবং ইভ নিহিত রয়েছে। প্রতিটি মানুষের মাঝেই খারাপ কাজ করার, ভালো কাজ করার প্রবণতা রয়েছে। প্রতিটি মানুষের মাঝেই গডকে অমান্য করার প্রবণতা রয়েছে।
তো স্পেন্সার অ্যান্ড মিল্টন, টু স্টার্স অফ ইংলিশ লিটারেচার, ওয়ার ইনফ্লুয়েন্সড বাই রিফরমেশন। স্পেন্সার্স দ্য ফেয়ারি কুইন, মিল্টনস প্যারাডাইস লস্ট, প্যারাডাইস রিগেইনড অ্যান্ড স্যামসন অ্যাগোনিস্ট আর দ্য লিটারারি ওয়ার্কস অফ রিফরমেশন। বুঝতে পারছো? তো এই ছিল রিফরমেশনের প্রভাব